ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तुम्हें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंदर आज आम पंचविंश अध्याय बा 25तम अध्याय श्रवण करवा। यही अध्यायर प्रथम भागरे पद्यांतरी एवं द्वितीय भागरे व्याख्या रहिबा कथा, किंतु यही अध्यायटी दीर्घमूलक हेबा हेतु यार प्रथम भाग में केवल पद्यांतरी स्थान पाइब एवं यार परवर्ती अध्याय यार व्याख्या आम श्रवण करने को पाइबा। तो यही 25तम अध्याय पुरंजन उपाख्यान आरंभ कथा एठारे वर्णना करा जायछि। तेबे आसंतु आरंभ करवा पंचविंश अध्याय चतुर्थ स्कंद। 25 प्राचीन बरही पासेना रद मुनि जाई पुरंज नर कथा छले अनेक ज्ञान बुझाइले। मैत्रेय उवाच शुणसु मने हे विदुर एमंते महेश ठाकुर कृपा जे कले सेमानंकु कहिले रुद्र गीता तांको से सर्वे हरस होइले विधाने शिवंकु पूजिले ताहांकु देहि दिव्य ज्ञान शिव होइले अंतर्ध्यान। से 10 भाई प्रचेतस ज्ञान रे होइले हरस बुड़ीन समुद्र सलिले से घोर तपस्या निश्चले अयुते संवत्सर शेष तपसा धिले भाई 10 रहिले षढ़ पुमारी मनप वन हृदय धरी नित्य पढ़ती रुद्र गीता तपे हो इले ऊर्धरेता। तदंते शुण हे विदुर से जे प्राचीन नृपवर प्राचीन माने प्राचीन बही राज्य को रही अविवेक स्वभावे अज्ञानी कामुक हिंसक कर्म जानितार मने चिंतन्ति मुनिवर। मुनिवर अर्थात नारद। एमहि पति पृथुवंश ए कर्म मार्गे गला नाश विप्रव चने भ्रम हेला अनेक पशु बध कला निर्दोष जीव यज्ञ मारी जेतार नुहंती बईरी दुर्लभ जन्म कला नाश कर्मे हो इला ज्ञान भ्रंश एमंत स्मरी दयाचित से मुनि सत्वरे आगत से सर्व घटे दया पर अध्यात्म विद्या ज्ञाने सार करुणा करी से राजांकु दर्शन देले आसितांकु मुनि की देखी नराजन उठिला आसन तेजिन सत्वरे करी नमस्कार आनंदे पूजिला पयर आसने बसाइला नेई पादक मल देला धोई तारभ कति भावे तोष से मुनि बर हेले बस कहती तारे दया बही भद्रूप तोर ज्ञान नाही तू कर्म मार्गे हेलुहीन बियर्थे गला तोर दीन निरते कर्मे निमजिलु तू आत्मा हित न जानिलु जे कर्मे मोक्ष मार्ग हानि तू ताहा श्रेय प्रायमणि जे संग दोषे ज्ञान क्षये बुझी तू न पारिलु राई
तू अति स्नेहे तहि बोध से संग दोष धर्मबाध ता शुणी भये नृपमणि वज्रनी घात प्रायमणि उच्छने कह इ नृपति भमुनि मुजे मूढ़मति उच्छने माने अस्थिर बा व्याकुल होई विषय जड़े मोह होई मुमूढ़ ज्ञान न जानई जेबे ओ इल मोर हिते मो भाग्य बसे दया चिते जेणु तू भर दर्शन हरई विषय बंधन ए घोर जड़ कर्म मोर सुज्ञान दाने दूर कर जेणे नो हिब कर्म बंध हुईब मोक्ष मार्ग साध्य तुम्भे संसारे प्राणी हिते भ्रमण करु थाओ नीते अव्यक्त गति जे तुम्भर देवमा नवे अगचर भमुनि मुमूढ़ दुर्मति दारात नय स्नेहे माति एणु नो हिला ज्ञाने शोध राजबी भूति मदे अंध इंद्रिय रस भोग मुहि निर्बंधे छाड़ी न पारई जेबेसु दया तुम्भ चिते घोरब धनु फेड़ महती एमंत राजा वाक्य घेनी अतिया नंदे देवमुनि कहती चिते दया बही शुण प्राचीन पुण्य देहि तु कर्म ज्ञाने विशारद तेणु हो इलु कर्मबोध तुजे गते प्रजापति ए यज्ञ कर्मे दृढ़मति जे पूर्व पुण्य तोर थिला ए यज्ञ कर्मे नष्ट गला तु विप्र वाक्ये हेलु अंध अनेक कलु पशुबोध अदोषी जीव यज्ञ मारी से तोर नुहंती बहिरी तु राजा एड़े अविवेक दया न बसिला तिलेक ए पशु गणे कोप बही तो मृत्यु बाट छंती चाहि से तोते निश्चय विनाशिबे तु नृप बोली न डरिबे तु पीड़ा देई अछु जेते से कोपे सुमरंती नीते से कोपे सुमरंती नीते ताहांक जाई नाही क्रोध दुख दे बाकु तांक सध तोते पा इले परलोके काटिभ खिबे एके एके ताहांक श्रृंग तीक्ष्ण धार से लोह समान कठोर से श्रृंगे तो देह काटिबे तेबे से क्रोध उपेक्षिबे आंभे देखिलु स्वर्गपथे तो प्रति आसे पशुजूते दशने अधर कामोड़ी कोपे करती घोर रड़ी दोषन करी विकराल खुरे खोलती महिस्थल से तोते पाइले राजन करिबे अवश्य भोजन ताहांक मुखरे राजन पड़िके पाइब जीवन आम्भे देखिण भय चिते शीघ्र इलु तोर हिते कहिलु सत्य निराधार ए मिथ्या नहे नृपवर तेबे संशय तोर चिते प्रत्यक्षे देखाइबा तोते एमंत कही मुनिवर जोगनी द्रारे ता शरीर हरिले मन बुद्धि ज्ञान तक्षणे नृपति अज्ञान से जोग निद्रार स्वपने प्रवेश जमर भुवने देखिला तहि नृपगणे दुखित विविध कारणे जे जहा भावी कर्म द्वारे पीड़ती से शत्रु जहारे जे शस्त्रे जाकू जेबा मारी से रूपे श्रृंग छंती धरी गदामु द्गर अशिवर
କୁନ୍ତକୁ ଠାର ଶକ୍ତି ଷୋଳ ଏ ଆଦି ଶସ୍ତ୍ର ନାନା ମତେ ପ୍ରକୋପେ ପ୍ରହାରନ୍ତି ନୀତେ ଯେ ଯାର ଶତ୍ରୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରେ ସୁମରି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତାରେ କେ ବୃକ୍ଷେ ବାନ୍ଧି ନ ପିଟନ୍ତି କେବଳେ ତୋଳି କଚାଡ଼ନ୍ତି ଅଧୋବ ଦନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ପାଦ ଏ ଆଦି ଅଶେଷ ବିଷାଦ ନାନାକ ଅଦର୍ଥ ନିପୀଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରକୋପ ନୟନେ ଚାହାନ୍ତି ଅଧର ଚାପି ଦନ୍ତ ଭିଡ଼ି କୋପେ କରନ୍ତି ଘୋର ରଡ଼ି ପଶୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଉପତାସେ ଉଚ୍ଚେଣ ରୋଦନ୍ତି ଅଧିପେ ଦୁଃସହ ଦୁଃଖେ ଭୟ ଛନ ସ୍ରବିତ ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରମାନ ତା ଦେଖି ପ୍ରାଚୀନ ରୂପରାଣ ଭୟେ ଉତ୍ସର୍ଗ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଭ୍ରମ ଇଲା ତାର ମତି ପଳାଇ ଲୋଡ଼ଇ ନୃପତି ତା ଜାଗେ ବଦ୍ଧ ପଶୁଗଣେ ତାକୁ ବେଢ଼ିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ପାଇ କୋପେ ବେଗେ ଭୋଖିଲେ କ୍ଷୁଧା ତାପେ ବୃକସ ମୁହ ମୃଗେ ଜେନେ ରାଜାକୁ ବେଢ଼ିଲେ ତେସନେ ଆବରି ସତେ ପୁର କରି ଏକ ଆରେକ ବଳେ ଧରି ଦଶନେ ଧରି ଓଟାରନ୍ତି ଏକ ଆରକେ ମୁଖେ ନିଅନ୍ତି ଦୁଃସହ ଦୁଃଖେ ସେ ରାଜନ ବ୍ୟାକୁଳେ କରଇ ରୋଦନ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପଶୁ ଦୁଷ୍ଟପଣେ ମାଂସ ଭକ୍ଷନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଭକ୍ୟନ୍ତି ଅସ୍ତି ଶେଷ ଯାଏ ଯାବତ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତି ନୋହେ ତଦନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ପଶୁଗଣେ ବେଢ଼ି ସେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ତକ୍ଷଣେ ମାୟାରେ ପୁନରପିକାଏ ପ୍ରକାଶେ ପୂର୍ବତନୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଃସହ ଦୁଃଖେ ସେ ନୃପତି ଭୟେ ପଳାଏ ଚୌକତି ତେଣେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ପଶୁଗଣେ ବେଢ଼ି ଭକ୍ଷନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଏମନ୍ତ ଦୁଃଖ ମହାଘୋରେ ରୋଦନ କରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ତାରେ ରକ୍ଷକ କେହି ନାହିଁ ଶତ୍ରୁଷ ମୁହେ ପୀଡ଼େ ଦେହି ସଭୟେ ଭାଳ ଇରାଜନ ନିଶ୍ଚେନା ଶିବେ ମୋ ଜୀବନ ଏମନ୍ତ ଭାଳନ୍ତେ ଆକୁଳେ ମୁନି ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ବଳେ ଏ ମିଥ୍ୟା ଭୟେ ନୃପଛନ ଅବଶ୍ୟ ଛାଡ଼ିବ ଜୀବନ ତକ୍ଷଣେ ଭୟୁ ମୁନିବର ହରିଲେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ତାର ତକ୍ଷଣେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଲଭିଲା ବିହୋଳେ ସତ୍ୱରେ ଉଠିଲା ମୁନିଙ୍କି କୋଳାଗ୍ରତ କରି ସେ ମିଥ୍ୟା ଭୟେ ନୃପ ଡରି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପଶୁ ଭୟଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ଷିବେ ମୋ ଶରୀର ଏମନ୍ତ କହି ସେ ରାଜନ ଉଚ୍ଛନେ କରଇ ରୋଦନ ମତି ବି ଭ୍ରମ ଦେଖି ତାର କହିବ ଧନ୍ତି ମୁନିବର ଏ ମିଥ୍ୟା ଭୟେ ତୁ ରାଜନ ବିଅର୍ଥେ ହେଉ କି ପାଛନ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦେଖରାଏ ନୟନ ଫେଡ଼ି ତୁ ନିର୍ଭୟେ ଯେ ଘୋର ଭୟ ପୀଡ଼ା ତୋତେ ଅଜ୍ଞାନେ ଦେଉଥିଲେ ସତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଆମ୍ଭ ଡରେ ତୋ ଅନ୍ତେ ପୀଡ଼ିବେ ସେ ପୁରେ ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛୁ ଯେତେ ଅବଶ୍ୟ ସେହୁ ଦେବେ ତୋତେ ଶୁଣିସ ଭ୍ରମେ ନୃପରାଣ ବୋଲେ ମୁଁ ନିକି ରଖ ପ୍ରାଣ ଏ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ପଶୁ ଘୋର କି ରୂପେ ଏଥୁ ମୁନିସ୍ତାର ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଜାଣ କହିବା ଏଥିର କାରଣ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ମହାରୁଷି ରାଜା ବି ଭ୍ରମେ ମନ୍ଦେ ହସି ଶୁଣସୁ ମନେ ନୃପବର କହିବା ଏଥିର ବିଚାର ଏବେ ତୁ ଛାଡ଼ ସୁତବିତ ଦାରା ବନ୍ଧୁରେ ସ୍ନେହ ଚିତ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ଯେତେ ଏ ରାଜ ବିଭୂତି ସହିତେ
ଏ ସର୍ବ ତେଜି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଏକାନ୍ତେ ଭଜ ପ୍ରମାଦେ ତେବେ ଏ ହତ୍ୟା ଦୁଃଖ ଘୋର ବେଗେ ଛାଡ଼ିବ ନୃପଭର। ଏବିନେ ତୋର ନାହିଁ ଗତି ଅପରେ ନ ଦେଖି ନୃପତି ତା ଶୁଣି ବୋଲ ଇରାଜନ ଭୋମୁନି ମୁମୂଢ଼ ଅଜ୍ଞାନ ଏ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହ ଅତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ରସେ ମାତି ଏ ଆଦି ଗୃହ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି କେମନ୍ତେ ଉପାୟ ଥିଲେ ମୁନିବର କହି ଓ ଜ୍ଞାନ ଦୂର କର ତା ବାକ୍যେ ହସି ମୁନି ଦୋଷ ତା ବାକ୍যେ ହସି ମୁନି ଦୋଷ କହିବା ତୋତେ ଇତିହାସ ଶ୍ରବଣେ ହେବ ତୋର ଜ୍ଞାନ ସେ ପୁର ଜନର ଆଖ୍ୟାନ ଏ ଘୋର ଭୟ ସ୍ନେହ ତୋର ଶ୍ରବଣେ ବେଗେ ହେବ ଦୂର ସେ ପୁର ଜନ ଏକ ରାଜା ପୂର୍ବେ ସେ ଥିଲା ମହାତେଜା ଅଜ୍ଞାତ ନାମ ଚେଷ୍ଟା ଯାର ଏମନ୍ତେ ସଖା ଥାଇ ତାର ସେ ନିଜ ସଖା ପରିହରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗେ ଇଚ୍ଛା କହରି ନିରତେ ଭାବେ ଅନୁଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସେ ହୋଇଛନ ସେ ରାଜା ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଇ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ସେ ଇଚ୍ଛଇ ନ ପାଇ ନିଜ ରୂପେ ସ୍ଥିତି ବିଷାଦ ମନ ସେ ନୃପତି ଯାବତ ପୁର ମହିତଳେ ସେ ରାଜା ଦେଖଇ ନିରୋଳେ ତା ନିଜ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋହି ସେ ରାଜା ସନ୍ତତେ ଭ୍ରମଇ ଏମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତେ ଭ୍ରମନ୍ତେ ଗଲା ସେ ହିମାଳୟ ପଥେ ସେ ଗିରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ସଧୀରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ସଧୀରେ ସୁଦିବ୍ୟ ପୁର ତହିଁ ଥିଲା ସେ ରାଜା ସନ୍ତୋଷେ ଦେଖିଲା ନାନାଲ କ୍ଷଣେ ବିରାଜଇ ସେ ନବ ଦ୍ୱାରେ ସଭା ପାଇ ସେ ପୁରେ ପାଚେରି ଶୋଭନ ତା ଚଉ ପାଶେ ଉପବହନ ଗୃହାଦି ଅଟାଳି ଶୋଭନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ତୃଣ ବିରାଜନ୍ତି ହେମର ଯତ ଲୌହ ଶୃଙ୍ଗ ବିଚିତ୍ର ବନେ ନାନା ରଙ୍ଗ ରତ୍ନସ ମୋହେ ବିରାଜନ୍ତି ଶୁଭ୍ର ସୁନ୍ଦର ପୁରକାନ୍ତି ନୀଳାଦି ସ୍ଫଟିକ ପୋଏଳା ମୋତିମ କତ ଆଦି ଶିଳା ନିର୍ମିତ ହେମମୟ ସ୍ଥଳୀ କାନ୍ତିସ ମୁହେ ଅତି ଝଳି ସେ ପୁର ଦେଖିନ ନୃପତି କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗବତୀ ସଭାଚ ତୋର ରାଜବାଟ ପଶା ଖେଳନ ସ୍ଥାନ ହାଟ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏ ଆଦି ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିର ପତାକା ଶୋହେ ନାନାବିଧି ଶୁଭ ସୁନ୍ଦର ଶୋହେ ବେଦୀ ସେ ପୁର ବାହ୍ୟେ ଉପବାନ ସେ ପୁର ବାହ୍ୟେ ଉପବନ ଶୋଭିତ ନାନା ଦ୍ରୁମମାନ ପୁଷ୍ପିତ ସରୋବର ସୋହି ବିହଙ୍ଗ କୂଳ କୁଜେ ଜହିଁ ହିମନି ଝର ବିନ୍ଦୁ ଯୋଗେ କୁସୁମା କର ବାୟୁ ବେଗେ କୁସୁମା କର ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ ଋତୁ ପ୍ରଚଳେ ଦଳ ବିଟପିରେ ସରସୀ ତଟ ସମ୍ପଦରେ ବିଟପି ମାନେ ବୃକ୍ଷ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ମୃଗମାନେ ବିହରୁଛନ୍ତି ଉପବନେ ଯହିଁ କୋକିଳ ଡାକୁଛନ୍ତି କିବା ସେ ପାନ୍ଥଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ନାନା ଜୀବକୂଳେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି କାମ ମତ ଭୋଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରେ ହେରାଜନ କହିବା ଅପର ବିଧାନ
କାମିନୀ ରତ୍ନ ସେହୁପୁରେ ଆସି ଯେ ଥିଲା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରମଣୀ ରତ୍ନ ସେହୁବାଳା ନୃପତି ତାହାକୁ ନୃପତି ଦେଖିଲା ସଙ୍ଗେ ତା 10 ପରିବାରୀ ଘେନିଣ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କେ ଏକେ ଏକେ ସଙ୍ଗତେ ସତ ଶୁଣାଇକେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତକ ଏକ ଅଛି ସେନାରୀ ଦ୍ୱାରପାଳ ସେହି ପଞ୍ଚମ ସ୍ତକ ଏକ ଓହି ସେନାରୀ ଦ୍ୱାରପାଳ ସେହି ସେ କାମ ରୂପୀ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ବିବାହ ନୋହିଛି ତାହାରି ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ କି ଶଙ୍ଖୋଳେ ତା ଯୋଗ୍ୟ ବର ହି ନ ମିଳେ ଲାବଣ୍ୟ ସମୂହେ ତରୁଣୀ କେତାନି ନିର୍ମାଣୀ ଲାନ ଜାଣି ସୁସଞ୍ଚ ନାସା ଦନ୍ତପନ୍ତି ଜେହ୍ନେ ସୁନ୍ଦର ଗଜମତି ଅରୁଣ ବିମ୍ବାଧର ରାଜେ ପକୋଡ଼ା ଳିମ୍ବ ବିଜେ ଗଞ୍ଜେ ଅରୁଣ ପଙ୍କଜଲୋଚନ ସୁଧାଂଶୁ ଆନନ ଶୋଭନ ସୁଚାରୁ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଅତନୁ ଚାପ ପଟାନ୍ତର ଅତନୁ ଚାପ ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ଦର୍ପ ଧନୁ ଦଗ୍ଧହା ଟକ ସୁକପୋଳ ଅଳକା ପନ୍ତି ସୁନିର୍ମଳ ତା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷଣେ ଶୋଭନ ନ ଦେଖି ଏତି ନିଭୁବନ ଶ୍ରବଣେ କୁଣ୍ଡଳ ଝଲକେ ତୁଳନା ନାହିଁ ତିନି ଲୋକେ କନକ ମେଖଳା ନିତମ୍ବୀ ଚାରୁଷୁ ସଞ୍ଚ ତାରନାଭି ଗମୟୀ ମତ ଗଜଠାଣି ଚରଣେ ନୃପୁର ବାଜେଣୀ କର୍ଣ୍ଣାଭି ରାମ ସୁମଧୁର ଶ୍ରବଣେ କାମ ଦର୍ପହର ରତ୍ନସ ମୁହେ ଝଟକନ୍ତି ପଥେକି ଦେବତା ଗମନ୍ତି ସେ ନବ ଯୌବନ ଶୋଭିନୀ ସମବ ତୁଳ ପିନସ୍ତହନୀ ତା ବସ୍ତ୍ର ଅଞ୍ଚଳେ ଢାଙ୍କନ୍ତି ଚଳଇ ଜେହ୍ନେ ଗଜପତି ଅପାଙ୍ଗ ବିଷମ ବିଶିଖ ଭ୍ରୁରୁକ ମାଣେ ସନ୍ଧିଲାଖ ରାଜାକୁ ସତ୍ୱରେ ବିନ୍ଧିଲା ତକ୍ଷଣେ ନୃପ ମୋହ ହେଲା ସେ ବୀର ଲଜ୍ଜା ପାଇ ମନେ ନାରୀକି ପଚାରେ ଅଜ୍ଞାନେ ଭୋ ସଖୀ ନାମ ଗୋତ୍ର ତୋର କହ କି ମର୍ଥେ ବନଘୋର ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁରମୁ ନିନ୍ଦ୍ର ମନହାରୀ ଏ ଦିବ୍ୟ ପୁର ଉପବନେ କହ କି ଅଛି ତୋର ମନେ କି ନାମ ଧାମ କି କାରଣ ବିହରୁ ଏ ଘୋର କାନନ ମୋ କାମ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶନେ ସଦନ ତେଜି ଏ ବିପିନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣି ଲୋଇ ତତେ ସ୍ୱଗୁଣ ଘେନି ମୋର ହିତେ ଏପୁରେ କରୁ ତୁ ବିହାର ମୁଁ ଯେ ତୋ ହର ପରିଚାର ଭୋ ସଖୀ ଏ ତୋ ସଖୀ ଜନ କହ କାହାର କିସ ନାମ ଏ 10 ଏକୁ ଏକ ଶୋଭା ଏ ତୁମ୍ଭ କି କରନ୍ତି ସେବା ଏ ସର୍ପ କେ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁର ପଞ୍ଚମ ସ୍ତକ କିମ୍ପା ତାହାର ଏହାଙ୍କ ନାମ କର୍ମ ଯେତେ ଭୋ ସଖୀ କହ ମୋ ଅଗ୍ରହତେ ତୁମ୍ଭେ କି ଲଜ୍ଜା ରୂପ ହରି ତୁମ୍ଭେ କି ଲଜ୍ଜା ରୂପ ଧରି ଧର୍ମପତି କି ଅନୁସରି କିୟ ବା ତୁମ୍ଭେ ଗୋ ଭାବନା କିୟ ବା ତୁମ୍ଭେ ଗୋ ଭବାନୀ ଶଙ୍ଖଳୁ ଅଛ ଶୂଳ ପାହାଣୀ କିୟ ବା ତୁମ୍ଭେ ପଦ୍ମାଳୟା ଲୋଡୁଛ ପତି ପାଦ ଛାୟା ତୁମ୍ଭେ କି ଅଟ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବାଞ୍ଛାଙ୍କି କର ନିଜ ପହତି ଭୋ ସଖୀ ତୋର ରୂପ ପ୍ରଭା ଦେଖିଟ ଳିବେ ସୁର ଦେବା ତୋର ଚରଣେ କାମି ଯେବେ ଆଶ୍ରିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମତେ ହେବେ ଅଶେଷ ସୁଖ ସେ ଲଭନ୍ତି
କାମାଦି ଶତ୍ରୁ ନିବାରନ୍ତି। ମୁନି ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରି ଏକାନ୍ତେ ଭ୍ରମୁ ତୁ କିଶୋରୀ। ତୋ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭା ଚାହିଁ ଦେବତା ପ୍ରାୟେ ମୁଁ ମଣଇ। ତୋହର ଲଜା ଭାବ ସ୍ମିତ ଏକାମୀ ଜନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ। ଅନଙ୍ଗ ସର ବାଧେ ମୋତେ ମୁଁ ଫେଡ଼ି କହିଁ ଲୋଇତତେ। ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମୋତେ କର ଏ କାମ ଅଗ୍ନି ମୋ ନିବାହାର। ମୁଁ ଦହି ସେ ତାପେ ମରୁଛି ତୁ ଶାନ୍ତି କର ଗ ମୃଗାକ୍ଷୀ। ସଖିତ ରୁଚିର ଆନନ ଶୁଭ୍ର ସୁନ୍ଦର ସୁଲୋଚନ। ଅଳକା କପଳେ ଝଲକେ ଟେକିଣ ନ ଚହୁଁ ସଳକେ। କହ ତୁ ମଧୁର ବଚନ ନିଶ୍ଚେ ମୋ ଗଲାଟି ଜୀବନ। ତୁ ଲଜ୍ଜା ଭରେ ନ ଚାହୁଁଛୁ ଭୋ ସଖୀ ପ୍ରାଣେ ତୁ ମାରୁଛୁ। ତୁ ହସି ସୁମଧୁର ଭାଷ ମୁଁ ନିଶ୍ଚେ ଦେବି ତୋର ଦାସ। ଅନେକ ବିନୟ ବଚନ ସେ ନାରୀ ବସେ ପୁରଞ୍ଜନ। ହେ ନୃପ ତୋର ପ୍ରାୟ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀରେ ବସ କଲା ଦେହି। ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପଣ ସେ ତେଜିଲା ତା ବସେ ଜ୍ଞାନ ପାଶୋରିଲା। ସ୍ତ୍ରୀରେ ବସ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନ ଗଣି। ସ୍ତ୍ରୀରେ ବସ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନ ଗଣି। ଯେ ଅଶ୍ଵ ବିଡାଳ ଗର୍ଦ୍ଧବ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେହୁ ଜୀବ। ପଣ୍ଡିତ ବୋଲିଣ ନ ଗଣି ସ୍ତ୍ରୀ ବସ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ। ଭୋ ନୃପ ମନେ ତୁ ବିଚାର କାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନ ତାର। ଏମନ୍ତ ସେ ଯେ ପୁରଞ୍ଜନ ବୋଧିଲା ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ ମହାନ। ବୋଧିଲା ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ ମନ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲା ତରୁଣୀ। ତାରକା ଅର୍ପଣ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୀ ସେ ନାରୀ ବୁଝିଲା ମନର ଏ କାମେ ହୋଇଛି ଅସ୍ଥିର। କହିଲ ଳିତ ସୁବଚନ ଶୁଣ ହେ ବୀର ପୁରଞ୍ଜନ। ଆମ୍ଭର ଭର୍ତ୍ତା କେହି ନାହିଁ ବିହରୁ ଏ ପୁରରେ ରହି। ସ୍ୱନାମ ଗୋତ୍ର ତୁ ନ ଜାଣି ଏ ତନୁ କେ ଅଛି ନିର୍ମାଣୀ। ଏତେକ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସକଳେ ଅଛୁ ଏ ଭୁବନେ। ଅପରେ ନ ଜାଣୁ ନା କିଛି ଏପୁରେ କେ ମୋତେ ରଖିଛି। ଦେଖ ଏ ଯେତେ ପରିଜନ ଏ ମୋର ନୁହନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ। ଏହାଙ୍କ ନାମ କର୍ମ ଗୁଣ ପୁଛିଲ ଶୁଣ ନୃପରାଣ। ମୁଁ ଯେବେ ନିଦ୍ରାଗତ ହୋଇ ଏ ସର୍ପ ପୁର ଜଗିଥାଇ ଏ ଆମ୍ଭ ପାଳକ ପୁରର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପର। କରନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଅନୁମତେ ଯେ ଭୋଗ ବାଞ୍ଛା ଯାର ଚିତେ। ଯେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇ ବଧିନୀ ସେଦ ମାର୍ଗେ ନେଇ। ଏଣୁ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରିୟ ମୋର ଯେଣୁ ଏ ସେବେ ନିରନ୍ତର। ଏହାର ବେନି ପତ୍ନୀ ନାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ରାଜନ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ପତ୍ନୀ ନାମ ଯାର ସେ ସେବେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର। ନିବୃତ୍ତି ନାମେ ଯେ ଯୁବତୀ ସେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ସେବେ ପହତି। ସେବେନି ନାରୀଙ୍କ କୁମର କେ ସାଧୁ କେ ବା ଦୁରାଚାର। ଏ ଯେତେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନନ୍ଦନ ଯେ କାମ କ୍ରୋଧ ଅଭିମାନ। ଅଜ୍ଞାନ ଲୋଭ ମୋହ ହିଂସା ବିବାଦ ତର୍କ ମିଥ୍ୟା ଭାଷା। ଅପରେ କହି ବହି କେତେ ଏ ଆଦି ପୁତ୍ରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ। ଏ ସର୍ବେ ଧର୍ମରେ ବିବାଦୀ ପିତୃ ସେ ବନ୍ତି ନିରବଧି। ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ନିରନ୍ତର ସେବା ସେ କରନ୍ତି ବିହର। ଯେ କାମ ଭୋଗେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସେ ଦେଇ ପୁରାଇବେ ବାଞ୍ଛା। ଏଣୁ ଏ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଥିବେ ସେବାଦି କର୍ମରେ ତୋଷିବେ। ଏହାଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ନ ଛାଡ଼ିବ
ଆମ୍ଭରେ ଯେବେ ଦୟା ଥିବ ଏ ଯେତେ ନିବୃତ୍ତି ନନ୍ଦନ ଦୟା ବିବେକ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷମା ସନ୍ତୋଷ ଧୀର ଶାନ୍ତି ଏ ଅନୁକ୍ରମେ ଯେତେ ଛନ୍ତି ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ଏ ଦାରୁଣ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ପିତାର ମରହଣ ଏ ନିଶ୍ଚେ ମାରି ନିଜ ତାତ ରଖିବେ ପିତୃର ପିତାନ୍ତ ମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଏଣୁ ଏ ହାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେ ଜୀବ ଭୋଗାଦି ବାଞ୍ଛା ଯେବେ ଥିବ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅଧର୍ମ ନାଶନ୍ତି ଭୋଗାଦି ସୁଖ ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ପିତୃ ବଧେ ଛିଦ୍ର ବାଞ୍ଛା ତୁମ୍ଭେ ପାଇବ କାହିଁ ରକ୍ଷା ତୁମ୍ଭେ ନ ଜାଣ ପୁରଞ୍ଜନ କେ ସାଧୁ କେ ଅବା ଦୁର୍ଜନ ଆମ୍ଭର କହିବା ଉଚିତ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆମ୍ଭ ନିଜ କାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀକ ପଟି ଯେ ବାନାରୀ ସେଠି ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଭୋଗାଦି ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ସଂଯୋଗେ ଭୋଗ କର ଏ ସର୍ବେ ଭୋଗ ବିନାଶିବେ କାମାଦି ବାଞ୍ଛା ଏ ନ ଦେବେ ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ତେରା ଜନ ପଡ଼ି ହୋଇବ ଭୋଗହୀନ ଏ ପୁରେ ଭୋଗ ବାଞ୍ଛା ଯାର ଏ ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ନୃପବର ଏ ସଙ୍ଗ ବେଗେ ପରିହର ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଏ ପୁରେ ବିହର ଏବେ ମୋର ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭେ ସୁକୃତ କରି ରହ ଦମ୍ଭେ ସେ ନାରୀ ବାକେ ନୃପମଣି ଅଜ୍ଞାନେ ମଜିଲା ନ ଜାଣି ଅଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେ ଚିତ୍ତ ଦେଲା ସ୍ୱପର ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି କହଲା ତାର ସ୍ୱ ବସେ ନେଲା ଦିନ ଅଜ୍ଞାନ ପୁରୁଷ ଯେ ସହନ ଭୋସଖୀ ଯାବତ ଏ ପୁରେ ଥିବି ତ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଶୁଣିସ ତ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଘେନିଲା ଦହଇ ହେ ନୃପ ଶୁଣ ପୁରଞ୍ଜନ ଏ ମୋର ଯେତେ ପରିଜନ ସୁସେବା କରିବେ ନିରତେ ଯେତେକ ବାଞ୍ଛା ତୁମ୍ଭ ଚିତେ ଏ ସର୍ବେ ନିତ୍ୟ ନିଜ ଯିବେ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଷଣେ ନ ଛାଡ଼ିବେ ଭଜିବେ ଯେଝା ନିଜ ସ୍ଥାନେ ନିର୍ଭୟ ଚିତେ ତୋଷ ମନେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରବୋଧ ବଚନ କହିଣ ତୋଷିଲା ରାଜନ ସେ ବାକ୍ୟେ ରାଜା ବିମୋହିତ କନ୍ଦୁକ ପ୍ରତିମା ଯେମନ୍ତ ତା ବସେ ସ୍ତବେ ଚାଟୁବାଣୀ ଭୋକାମା ନଳ ଉଦ୍ଧାରିଣୀ ପ୍ରମଦା କୂଳ ମଧ୍ୟ ସାର ତୋ ତୁଲେ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ତୋ ରୂପ ନିର୍ମାଣିଲା ବି ଦେଖି ନଙ୍ଗ ଚିତ୍ତ ମୋହି ତୁ କାମ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶନେ ଅଇଲୁ ଏମର୍ତ୍ୟ ଭୁବନେ ମୋହର ତୁଲେ କାମି ଯେତେ ନିସ୍ତାର ହେବେ ଜଗତେ ଭସ୍ତିରି ରତ୍ନ ସୀମନ୍ତିନୀ କେ ତୁମ୍ଭ ପିୟର ଜନନୀ କହତା ହାଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ ଶ୍ରବଣେ ମୋର ନିସ୍ତାରଣ ତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଣ ହରସେ ସେ ନାରୀ କହେ ମନ୍ଦହାସେ ଶୁଣ ହେ ଦେବ ପୁରଞ୍ଜନ କହିବା ପୂର୍ବର ବିଧାନ ଆମ୍ଭର କେବା ତାତ ମାତ ନ ଜାଣି ଜନ୍ମର ଚରିତ ତୁମ୍ଭ ବର ଦେହଧାରୀ ସଚରା ଚର ଆଦି କରି ଏ ପଞ୍ଚ ଭୂତ ଦେହ ଯେତେ କେ ଜାଣି ପାରେ ତା ତଦନ୍ତେ ଯେସନେ ତୁମ୍ଭେ ନୃପରାଣ ନ ଜାଣ ଜନ୍ମାଦି କାରଣ ଆମ୍ଭର ଏଣେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ବିବେକୀ ବୁଝ ହେ ରାଜନ ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏ ଭେଦ ପଚାର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏକଇ ଆତ୍ମା ବିନିଅଂଶ ପ୍ରକୃତି ଭେଦେ ବହୁ ଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ବିହରେ ପ୍ରକୃତି ଭେଦେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏ ଘେନି କେ ଜାଣେ ତଦନ୍ତ
ଏ ମାୟା ଜଡ଼େ ବିମୋହିତ। ସ୍ୱନାମ ଗୋତ୍ରେ କିବା ଫଳ ମୋ ଭାଗ୍ୟେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମିଳିଲ। ଆଜ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଅଗୋଚର ଦେଖିଲି ନୟନ ଗୋଚର। ଯାକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଯୋଗୀ ଭାବନ୍ତି ଅନୁଦିନେ। ସେ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଭାଗ୍ୟେ ଆଗତ ଏଣୁ ମୋ ନୀଲି ଅଦ୍ଭୁତ। ଏପୁରେ କରିବା ବିଶ୍ରାମ ଭୁଞ୍ଜ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ କାମ। ମୁଁ ଆଣି ସର୍ବ ନିଜ ଜୀବି ଏହାଙ୍କ ତୁଲେ ମୁଁ ସେବିବି। ଏ ମୋର ନବମୁଖପୁର ଏପୁରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କର। ମୋ ସଙ୍ଗେ କର ରତି ଯୋଗ ଏ 700 ବଛର ଭୋଗ। ମୋ ସଙ୍ଗେ କର ରତି ଯୋଗ ଏ 700 ସମ୍ବତ୍ସର ଭୋଗ। ଏ ତୁମ୍ଭ ବିନୁ ଯେ ବାଜନ କେରତି করে তা সঙ্গেণ। সে অপণ্ডিত দিন হে কেরতি করে তা সঙ্গেণ। সে অপণ্ডিত হীন দেহি এ তুম্ভ বিনু যে বাজন কেরতি করে তা সঙ্গেণ। সে অপণ্ডিত দিন দেহি তারতি সুখে জ্ঞান নাহি। নাহি তা পরলোক চিন্তা ন জানে কর্তা অকর্তা। কেবল পশু তুল্য ସେହି ତା ସାଙ୍ଗେ କେବା ବିଳସ ହୋଇ। ଏପୁରେ ସର୍ବକର୍ମ ସାଧି ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଆଦି। ପୁତ୍ରକ ପତ୍ର ସୁଖ ଯଶ ଏପୁରେ ଏ ସର୍ବ ପ୍ରକାଶ। ଯେ ଲୋକ ନିର୍ମଳ ବିଶ୍ୱକ ତାଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ସେ ଲୋକ ଏଥି ସାଧି ପାଇ ଯେଣୁ ଏ ପୁରୀ ସୁଖମୟୀ। ପିତୃଦେବତା ମହାରୁଷି ସୁଖ ଲଭନ୍ତି ଯହିଁ ଆସି। এভাবে গৃহস্থ আশ্রম রখই সর্বলোক ধর্ম। এণু এ পুরে কর্মে থাই সে ভোগ বাঞ্ছা নইছই। তাহাকু বলিটি অজ্ঞান বিবেক নহে তার মোহন। কে অবা অজ্ঞান যুবতী তুম্ভর প্রায়ে পাইছ। তুম্ভর প্রায়ে পাইপতি বিহার ন করে তা তুলে। তা স্বামী আসি যেবে মিলে ব্যর্থ সে নারীর জীবন ন কলা বুঝে আলিঙ্গন। স্বেচ্ছারে আসি যেবে মিলে বরণ ন করে যে ভোলে। ধিক সে নারীর জীবন তাঙ্ক বিশ্বাসে ধর্মহীন। যে সুখ ভোগ নইছিব সে ব্যর্থ জীবনে বঞ্চিব। তুম্ভে যে বড় ভাগ্যবন্ত দিন উদ্ধারণে সমর্থ। এবে যে তুম্ভে দয়া করি অইল ମୋ ଦୁଃଖ ଉଦ୍ଧରି। ଯେବେ ସୁଦୟା ମୋତେ ହେବ ସତେବ ରସ ଏଥି ଥିବ। ଏମନ୍ତେ ତାବା କିରାଜନ ସେ ନାରୀ ବସେ ପୁରଞ୍ଜନ। ସେ ପୁରେ କଲେ କବସତି ସତେବ ରସ ରଙ୍ଗେ ମାତି। ଗାୟକ ମାନେ ଯେ ଗାବନ୍ତି ସେବେନି ବିହାର କରନ୍ତି। ସେ ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଘେଣିଣ ସରସୀ ଜଳରେ ପଶିହୀନ। ନିଦାଘ କାଳେ ସେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ସେ ପୁର କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏବେ ସେ ପୁର ଦ୍ୱାରମାନ କହିବା ଯେ ଦିଗେ ଯେ ବଣ। ଉଦ୍ଦେଶ ପତ ଦ୍ୱାର ତାର ତା ଅଧୋ ଭାଗେ ବେନି ଦ୍ୱାର। ଏ ଦ୍ୱାର ମାନଙ୍କେ ନୃପତି ଯେଝା ବିଷୟ ଆସ୍ୱାଦନ୍ତି। ଏପୁରେ ଈଶ୍ୱରଟି ସେହି ତାହାକୁ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି। ଉପର ସପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଶୁଣ ଯେ ରୂପେ ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ। ଯେ ପୂର୍ବେ ତହିଁ ପଞ୍ଚଦ୍ୱାର ଅଗ୍ରେ କହିବା ନାମ ତାହାର। ଖଦ୍ୟୋତା ଆବିର୍ମୁଖୀ ଦୁଇ ଯେ ଦ୍ୱାରେ ରୂପ ସମ୍ପାଦ ହୋଇ। ନଳିନୀ ନାଳିନୀ ଯେ ଦ୍ୱାର ଏ ପୂର୍ବ ଭାଗେ ଅଛି ତାର।
ଏ ଦ୍ୱାରେ ଅବଧୂତ ସଖା ସୁଗନ୍ଧ ଘେନୁ ଥାଇ ଏକା। ମୁଖ୍ୟାନା ମେଣ ଏକ ଦ୍ୱାର ଉଭୟ କର୍ମ ସାଧ୍ୟ କର ବିବିଧ ଆସ୍ୱାଦ ବଚନ ଏ ଦ୍ୱାରେ ଘେନେ ପୁରଞ୍ଜନ ରସ ସ୍ୱାଦ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ଏବେନି ଦ୍ୱାରେ ସେ ଘେନଇ ଦେବହୁ ପିତହୁ ଯେ ନାମ ଏବେନି ଦ୍ୱାର ଦକ୍ଷ ବାମ যে দ্বার বিষ এ রাজন সপ্তাদি করে সম্পাদন দক্ষিণ উত্তর পঞ্চাল রাজ্যপাল মহিপাল পশ্চিমে আসুরিত নাম পশ্চিমে আসুরিতা নাম সেবেনি দ্বারে যে বা কর্ম গ্রামক নামে যে বিষয় যাহাকু বলিটি ব্যবায় ব্যবায় মানে মৈথুন সে দ্বারে প্রজা উত্তপতি দুর্মদ সহিতে নৃপহতি নিরুতি নামটি যাহার মল উৎসর্গে সেহু দ্বার বৈশস বিষয়কু যাই লুব্ধক মন্ত্রী সঙ্গে থাই এপুরে যেতে কছন্তি একেহি অন্ধ যে নুহন্তি নির্বাক পেশকৃত দুই এথাই অন্ধ রূপে তহি একই অন্ধ সে রাজন করই আদান প্রদান যেয়ার অন্ধ তাপয়র তহিক মই নৃপবর সে রাজা অন্তে পুরে বসে বিসুচি ঘেনি থাই পাশে বিসুচি নামে যেহু এক তাহার সর্বদিগে মুখ নিত্য সে রাজা সঙ্গে থাই যেনে পে সই তেণে যাই সে ক্ষণে ন ছাড়ই তাকু অনাই থাই তাজ্ঞাকু এরূপে রাজা পুরঞ্জন সে পুরে থাই অনুক্ষণ কেবে বা মোহ পাউ থাই কেবে হ রস ভাব হই ক্ষণকে হুই হত জ্ঞান ক্ষণকে লভ চেতন যে কাম সুখে দেইছি তো এণু হো ইলা জ্ঞান হত তা পত্নী যেণে প্রবর্তাই সে মার্গে রাজন গমই সে মধ্য পান যেবে করে রাজাপি বই স্নেহ ভরে যেবে সে কর ই ভোজন তা প্রীতে ভুঞ্জই রাজন সে যেবে আনন্দ ভজই তা লাগি রাজা মদ হই সে যেবে কর ইরোদন তা পছে বিলপে রাজন সে গীত গাবন্তে সুন্দরী রাজন গায়ে অনুসরি আনন্দে হসে যেবে প্রাণী তা ভাবে হসে নৃপমণি বচন কহন্তে রমণী সে ভাবে কহে নৃপমণি সে যেবে ব্যগ্র গতে যাই সে ভাবে রাজন গমই তা পত্নী করন্তে আসন তেবে সে করই শয়ন এমন্তে সে নারী রাজাকু সবসে রখিলা তাহাকু তা বিনা আজ্ঞারি রাজন ন করে অন্য কর্মমান তা বসে হইলায়ত রাজার জন্ম হেলা ব্যর্থ সে ক্রীড়া মৃগ জীব প্রায় স্ত্রীব সরে রহেরায় অর্থ কোণ পত্নীর শ্রবণ দর্শন আঘ্রাণ স্পর্শ চিন্তন হর্ষ ইত্যাদি কর্মরে প্রভাবিত হয়ে পুরঞ্জন রাজা পুরঞ্জন তদনুরূপ কর্ম করুথিবা বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে তুম্ভে যে সনে ভরাজন স্ত্রী বসে হরাইল জ্ঞান সে ভাবে পুরঞ্জন রায়ে স্ত্রী বসে জ্ঞান কলা ক্ষয়ে তা দিন গলা পত্নী বসে অসত্য মিথ্যা অভিলাষে যে প্রাণী স্ত্রী বশ হন্তি সে পূর্ব
পুণ্য বিনাশন্তি ইহল করে অপযশ দেহান্তে নরকে প্রবেশত স্ত্রীঙ্ক সঙ্গ দোষেরায়ে ধর্মাদি জ্ঞান মার্গ ক্ষয়ে স্ত্রীঙ্ক সঙ্গ ফল ଏହି কিঞ্চিত শ্রেয় ନାହିଁ জଇଁ ଏହା ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଧର ଏ ସଙ୍ଗ ଦୂରେ ପରିହର ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗେ ହେ ରାଜନ ବିଚାରି କର ଅନୁମାନ ଏମନ୍ତେ ନାନା ଧର୍ମ ବାଟେ ସେ ମୁନି ବୁଝାଏ ଉଚାଟେ ପ୍ରାଚୀନ ବରହି ନାରଦ ଏ ପୁର ଜନର ସମ୍ବାଦ ଏହା ଯେ ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି ଅଥବା ବଦନେ ଗୁଣନ୍ତି ଖଣ୍ଡଇ ମାୟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିତ ଆତ୍ମାଶୋଧ ବଣଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତୀ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସା ସହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରାଚୀନ ବହି ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ପୁରାଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ ନାମ ପଞ୍ଚବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପାଏ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଶରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ କେମିତି ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ହଜାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।